ہو جاؤ بچوں ریڈی، خزانہ آ گیا، اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا، اپنا دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام اسلام فار کڈس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ فرمان آخر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ہم الحمدللہ ہم درود پاک کی فضیلت سننے کے بعد کڈس مدنی چینل کے ناظرین سے کرتے ہیں آج کا سوال۔ جی، آج کا سوال مدنی چینل کے ناظرین کے لیے۔ آج کا سوال، غار ثور کہاں ہے؟ غار ثور کہاں ہے؟ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن۔ دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے۔ جی پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہمارا سیگمنٹ جس کا نام مدرسۃ المدینہ آن لائن اسٹارٹ ہو چکا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں قاری صاحب کی جانب، کچھ ضروری ہدایت بھی سنتے ہیں، اور تو اور ہم اپنے سیگمنٹ کی طرف پڑھیں گے۔ جی ہاں، ہماری کون سی سورت چل رہی ہے پیارے بچوں؟ سورہ ملک۔ جی ہاں، سورہ ملک۔ انشاءاللہ عز و جل ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ آپ کو بھی یاد ہو اور اچھے انداز میں تجوید کے ساتھ آپ کو جو ہے یہ سورہ ملک بھی یاد ہو۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں قاری صاحب کی جانب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں مبین بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی قاری صاحب۔ جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ سب کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اچھے انداز سے سلام بھی کرنا ہے، اور کوئی حال پوچھے تو اچھے انداز سے جواب بھی دینا ہے، اور ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسلام فار کڈس میں ہمارا پہلا مرحلہ ہوتا ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن، جس میں قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے اور قرآن پاک سے پیارے بچوں ہمیں محبت کرنی ہے۔ جی ہاں، قرآن پاک سے محبت کریں گے تو یہ ہمیں اچھے انداز سے یاد ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک کلام ہے۔ جب ہم اس سے محبت کریں گے تو یہ ہم سے محبت کرے گا، اللہ رب العالمین ہم سے محبت فرمائے گا۔ اور پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک اپنے سامنے رکھا کریں اور کوشش کیا کریں۔ اسکرین پر تو آپ دیکھ رہے ہیں، مگر ساتھ ساتھ آپ کے پاس قرآن پاک بھی ہو، اور پھر کیا کریں؟ قرآن پاک لیا کریں، لے کر چومیں اور آنکھوں سے لگائیں، سینے سے لگائیں، اس سے محبت کریں، اچھی اچھی دعائیں کریں، تو انشاءاللہ عز و جل یہ قرآن پاک پڑھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، ہماری زبانوں پر جاری و ساری ہو جائے گا، اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھنے والے ہم بن جائیں گے۔ تو قرآن پاک سے محبت کریں، قرآن پاک کو اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک کلام ہے، اور اس کو اچھے انداز سے پڑھنے کا حکم بھی ہے۔ جب ہم اس کو اچھے انداز سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمارا رب عز و جل ہم سے خوش ہو جائے گا، اور ہمارا رب خوش ہو جائے گا تو ہمیں دارین کی سعادتیں حاصل ہو جائیں گی، دنیا اور آخرت کی خوب برکتیں حاصل ہو جائیں گی۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم سورہ ملک اس کی آیت نمبر 5، جی ہاں سورہ ملک جاری و ساری ہے، تو کوشش کیا کریں آیت کو سنانے کی عادت ڈالیں۔ سورہ ملک کی آیت اگر آپ کو بڑی لگتی ہے
تو آپ کوئی چھوٹی سورت سنا دیں، اما پارا سے کوئی چھوٹی سورت سنا دیں، سورہ کوثر سنا دیں، سورہ اخلاص سنا دیں، یا کسی اور سورت کی شروع کی چند آیتیں سنا دیں، آخر سے چند آیتیں سنا دیں۔ جی ہاں، تو آپ کوشش کریں جہاں سے آپ کو تھوڑا تھوڑا یاد ہے، جیسے اما پارا ہم پڑھ چکے ہیں 30واں پارا، تو آپ اس میں سے جو آپ کو یاد ہو چکا ہے تھوڑا تھوڑا آتا ہے تو آپ سنائیں۔ جب آپ سنائیں گے تو آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اگر آپ کا سبق قاعدے میں ہے، جی ہاں بعض بچے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کا سبق قاعدے میں ہوتا ہے، چھوٹے ہوتے ہیں مگر وہ پڑھ تو رہے ہیں، تو اب قاعدے میں سے آپ سبق سنانا چاہتے ہیں تو قاعدے سے بھی سبق سنا سکتے ہیں۔ جو مدنی قاعدہ ہوتا ہے آپ اس سے بھی سبق سنا سکتے ہیں۔ جی ہاں، اور اس میں سے آپ کسی کا سبق ہوگا پہلی تختی پر، کسی کا ہوگا 8ویں تختی پر، کسی کا 10ویں پر، 12ویں پر، 15ویں پر، تو اس طرح آپ جہاں سے چاہیں تھوڑا تھوڑا سبق سنائیں اور قاعدہ بھی بتائیں۔ جی ہاں، جیسے مثال کے طور پر آپ سے پوچھا جائے نون ساکن کے کتنے قاعدے ہیں، جی ہاں آج آپ سے یہی ہم پوچھ لیتے ہیں، ہمارے سوال کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی جواب دینا ہے کہ نون ساکن کے کتنے قاعدے ہیں۔ یہاں موجود بچوں نے ہاتھ کھڑے کر لیے ہیں، تو آپ بھی بتا سکتے ہیں کہ نون ساکن کے اتنے قاعدے ہیں اور کون کون سے ہیں، ان کے نام بھی بتا دیں۔ تو یہاں موجود بچوں کو نام یاد ہے؟ نون ساکن کے کتنے قاعدے ہیں؟ 4۔ یہاں موجود بچوں نے بتا دیا ہے، آپ سے بھی سوال کیا جا چکا ہے تو آپ نے بھی بتانا ہے۔ اب 4 تو بتا دیے، کون سے 4 ہیں یہ بھی آپ بتا دیں تو آپ کا جواب اور کمپلیٹ ہو جائے گا، مکمل ہو جائے گا۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پہلے سورہ ملک کی آیت نمبر 5 کی ہم تلاوت سنیں گے، سمجھیں گے، پڑھیں گے اور اس کے بعد سنائیں گے بھی، اور یہاں موجود بچے بھی اچھے انداز سے سنانے کی کوشش کریں گے اور آپ نے بھی اچھے انداز سے سنانا ہے، اور اس کے بعد حدر اور ترتیل میں بھی پڑھنا ہے۔ اور پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، تو آپ ریڈی ہو جائیے، تو ہم اس آیت کو پڑھنے جا رہے ہیں، آپ نے توجہ کے ساتھ اس کو سننا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے مرحلے کی جانب، جس کا نام ہے توجہ سے سمجھنا۔ جی توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے اور آگے پڑھنا ہے۔ جی قاری صاحب۔ جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، توجہ کے ساتھ آپ نے اس آیت کو سنا، تو اب اس آیت کو سمجھنے کا مرحلہ ہے۔ اب توجہ رہے گی ہماری طرف تو آپ اچھے انداز سے سمجھ پائیں گے، اور توجہ نہیں ہوگی تو پھر سمجھنے میں پریشانی ہوگی، دشواری ہوگی، اور پھر آپ جب صحیح نہیں سمجھ پائیں گے تو سنا بھی نہیں پائیں گے۔ تو توجہ کے ساتھ آپ نے سمجھنا ہے۔ تو جب قرآن پاک پڑھنا ہے اس سے پہلے تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ ولقد زينا الدنيا بمصابيح۔ جی ہاں دانیال بھائی نے تھوڑی جلدی کر دی، مد کو کم کھینچا ہے، مد کو کھینچنا ہے۔ جب آپ پورا مد کھینچ لیں گے تو آپ سب کے ساتھ مل کر پڑھنے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ تو ہم بڑھتے ہیں اس شروع میں واو کی طرف۔ تو واو کو کی ادائیگی کیسے ہوتی ہے پیارے بچوں؟ یہاں موجود بچے بتانے کے لیے تیار ہو گئے کہ واو کی ادائیگی کہاں سے ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، کون سے حلق کے حصے کو یوز کرتے ہیں، یا ہونٹوں سے ادا کرتے ہیں، یا زبان سے ادا کرتے ہیں، جی یا دانتوں سے، کہاں سے ادا ہوتا ہے واو؟ تو یہ ہم بتائیں گے۔ جی زازان بھائی بتانے کے لیے تیار ہیں؟ جی زازان بھائی بتائیے۔ ہونٹوں کی گولائی سے۔ ہونٹوں کی گولائی سے واو ادا ہوتا ہے۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔
माशाअल्लाह। और प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हरकत को बगैर खींचे अदा करते हैं। लाम पर भी हरकत है, वाव पर भी हरकत है, और काफ पर भी। और काफ कौन से हरूफ में से है? जी माशाअल्लाह, यहाँ मौजूद बच्चों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। जी दानियाल भाई बताएंगे कौन से हरूफ से है? कलकला और हुर्फे मुस्तालिया। मुस्तालिया, पहले हम कहेंगे हुरूफ मुस्तालिया, फिर कहेंगे हुरूफ कलकला, क्योंकि मुस्तालिया पहले है, कलकला बाद में है। और प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, माशाअल्लाह दानियाल भाई आपने जवाब दुरुस्त दिया। और ये याद रखिए काफ, और काफ का मखरज क्या है? जी बताया था, याद है? किसको याद है? कौन बताना चाह रहे हैं? इस्माइल भाई सोच रहे हैं, हसन भाई भी सोच रहे हैं, अनस भाई भी सोच रहे हैं, और रमज़ान भाई बताने के लिए तैयार हो गए। जी रमज़ान भाई बताइए। ज़बान की जड़ और तालु के नरम हिस्से से अदा। ज़बान की जड़ और तालु के नरम हिस्से से काफ अदा होता है। और ये बताइए काफ कहाँ से अदा होता है? काफ ज़बान की जड़ और तालु के सख्त हिस्से से। ज़बान की जड़ और तालु का सख्त हिस्सा काफ का मखरज है, और काफ का मखरज है ज़बान की जड़ और तालु का नरम हिस्सा। सब मिलकर बोले काफ का मखरज क्या है? ज़बान का सख्त हिस्सा, तालु का नरम हिस्सा। जी हाँ, जब हम काफ कहेंगे, काफ ज़बान की जड़ और तालु का नरम हिस्सा, और जब हम डंडे वाला काफ कहेंगे, किताब वाला काफ कहेंगे, तो ज़बान की जड़ और तालु का सख्त हिस्सा। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, दाल में क्या करेंगे? दाल कौन से रूप से? जी यहाँ मौजूद बच्चे बताने के लिए तैयार है। तो हम पूछते हैं ये अनस भाई से। जी अनस भाई। हुरूफ़े कलकला। हुरूफ़े कलकला, अच्छा हुरूफ़े कलकला जो है ये बताइए, हुरूफ़े कलकला कितने हैं और कलकला कब होता है? हुरूफ़े कलकला 5 हैं, क़ाफ़, ता, बा, जीम और दाल। अच्छा, और हुरूफ़े कलकला में कलकला कब होता है ये भी बताइए। हुरूफ़े कलकला जब साकिन हो तो कलकला उसमें होगा। जी हाँ, हुरूफ़े कलकला जब साकिन होते हैं तो कलकला होता है। कलकला की माना है जुम्बिश या हरकत होना, आवाज़ लौट कर आना। माशाअल्लाह, जी हाँ, हमारे अनस भाई ने बहुत वजाहत के साथ हुरूफ़े कलकला की वजाहत फरमा दी है। और दाल हुरूफ़े कलकला में से है। हुरूफ़े कलकला 5 हैं, और सब मिलकर बोले कलकला का मजमुआ क्या है? कुतुबुज्जद्दीन। माशाअल्लाह। और प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, ये बताइए दाल का मखरज क्या है? जी सोच लें, कौन से हुरूफ में से है? जी माशाअल्लाह, हसन भाई को भी याद आ गया। हसन भाई बताइए मखरज, या कौन से हुरूफ में से है? हुरूफ़े नितइया है। हुरूफ़े नितइया में से है। माशाअल्लाह। और इसका मखरज है ज़बान का सिरा, या नो के ज़बान भी कहते हैं, सिरा ज़बान। जब ऊपर के दांतों के किनारे से, जड़ों से लगती है, जड़ों से ऊपर के दांतों की जड़ में लगेगा तो ता दाल तो। और जब ज़बान का सिरा ऊपर के दांतों के किनारों से लगेगा तो अदा होगा सा दाल वो। उसको कहते हैं हुरूफ़े लिसविया, सा दाल वो, ये हुरूफ़े लिसविया। और ता दाल तो हुरूफ़े नितइया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, जा की अदायगी सीटी के साथ करेंगे या फिर सख्ती के साथ करेंगे? कौन बताएगा मखरज क्या है इसका? जी हमारे क्या नाम है? नाम बताइए। मोहम्मद हम्बल। मोहम्मद हम्बल। जी मोहम्मद हम्बल भाई, कहाँ से अदा होता है? कौन से हुरूफ से है? ये जा सीटी से अदा होता है। जी सीटी से अदा, सख्ती से तो अदा नहीं करेंगे। जी हाँ प्यारे बच्चों, ये याद रखना है। जी आप बताना चाहते हैं, कौन बताना? जाजान भाई बताना चाहें। जी जाजान भाई। मखारिज के लिहाज से हुरूफ़ असलिया में और सिफत के लिहाज से हुरूफ़ सफ़रिया में। माशाअल्लाह, मखरज के लिहाज से, मखारिज के लिहाज से जा, सीन और सौद हुरूफ़ असलिया में से है, और सिफत के लिहाज से हुरूफ़ सफ़िरिया में से है। जाजान भाई ने बिल्कुल जवाब दुरुस्त दिया है। अच्छा, बाज़ बच्चे और प्यारे बच्चे और मदनी चैनल के नाज़रीन, बाज़ बच्चे या बड़े जो हैं वो जा की अदायगी बहुत सख्ती से करते हैं। क्या करते हैं? सख्ती से।
تو زا کی ادائیگی سختی سے نہیں ہوتی، سیٹی سے ہوتی ہے اور نرمی سے ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ نرمی سے۔ بعض بچے پڑھتے ہیں زینا، یعنی دانتوں میں اتنی سرسراہٹ یا اتنی تھرتھراہٹ ہوتی ہے کہ دانت ہی ہل جاتے ہیں۔ جی ہاں، تو ایسا نہیں کرنا۔ جب آپ ایسا کرنے لگے سمجھے آپ یہ صحیح نہیں پڑھ رہے۔ اس کی ادائیگی جب ہوگی آپ نے نرمی کے ساتھ، کیسے؟ زینا السماء الدنیا، ماشاءاللہ۔ زا کی ادائیگی سیٹی کے ساتھ ہوگی، نرمی، نرم حروف میں سے زا کی ادائیگی ہوتی ہے، حروف رخوہ میں سے ہیں۔ جی ہاں، رخاوت پائی جاتی ہے، نرمی والے حروف میں سے ہیں۔ اور پیارے بچوں یا کی ادائیگی، جی ہاں، جب یا مشدد ہوتا ہے تو بعض بچے یا کی ادائیگی کرتے ہیں زینا۔ کیا پڑھتے ہیں؟ زینا، یا۔ جی ہاں، یہ یا یہ نہیں، یہ غلط ہے۔ جی ہاں، آج بھی ہماری دوپہر میں ابھی ظہر کے بعد یہ ٹاپک پہ بات ہو رہی تھی، بعض بچے بڑے یا کا پڑھتے ہیں۔ تو ایک علامہ صاحب، قاری صاحب، وہ بتانے لگے کہ بعض بچے بڑے کیا پڑھتے ہیں؟ یا کا۔ تو یہ نہیں، یا کا نہیں پڑھنا، پڑھنا ہے تو ایاکا زینا۔ کیا پڑھیں گے؟ زینا۔ تو یا کی ادائیگی پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین ہم نے کلیئر کرنی ہے، اچھے انداز سے پڑھنا ہے۔ یا میں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم جو ہے اس کو غلط پڑھا دیں تو سامنے والا بچہ بھی غلط سیکھ لے گا۔ تو ہم نے صحیح سکھانا ہے، صحیح سمجھانا ہے، اچھے انداز سے بتانا ہے۔ تو یا کی ادائیگی جب بھی ہوگی مشدد یا بھی، جی ہاں مشدد یا بھی، زینا السماء الدنیا، ماشاءاللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یا مشدد ہے، ذرا رک کر ادا کریں گے۔ کوئی بھی مشدد حرف آ جائے رک کر پڑھتے ہیں۔ اور نون پر تشدید آنے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ دانیال بھائی کو یاد نہیں آ رہا۔ جی حمزہ بھائی، حمزہ بھائی آپ مائک لیجئے گا اور جلدی سے بتا دیجئے گا کیا ہے اس میں؟ نون مشدد ہوگا۔ نون مشدد میں کیا ہوتا ہے؟ نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ ایک مقدار ایک الف کا غنہ ہوتا ہے۔ ایک الف کا غنہ ہوتا ہے، نون مشدد ہو یا میم مشدد ہو، ایک الف کا غنہ کریں گے، ماشاءاللہ۔ اور نون کو سین سے ملا کر پڑھیں گے۔ اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ جب مشدد حرف کئی آ رہے ہوں، اب یا بھی مشدد، نون بھی مشدد اور سین بھی مشدد، کیا؟ یا بھی مشدد، نون بھی مشدد، سین بھی مشدد، تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین سب کو ہمیں رک کر ادا کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ رک کر، پکڑ کر۔ کیسے؟ زینا السماء الدنیا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور پیارے بچوں اور مدنی چینل کا سین، زا، سین، صاد حروف اصلیہ میں سے ہیں اور صفت کے لحاظ سے اور مخرج کے لحاظ سے حروف اصلیہ۔ مل کر بولے کون سے حروف میں سے ہیں؟ اور صفت کے لحاظ سے جی ہاں زا، سین، صاد سیٹی والے حروف ہیں۔ اور پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین حرکات کو بغیر کھینچے ادا کرتے ہیں۔ اور حروف مدہ کے بعد حمزہ آ گیا، اسی کلمے میں ہے یا دوسرے کلمے میں ہے، تو مد کون سی ہوگی؟ آپ نے یہ بھی بتانا ہے یہ مد کون سی ہے اور اس کو کتنا کھینچ کر ادا کریں گے، اور یہ مد کون سی ہے تو کیوں ہوئی۔ یہ 3 سوالوں کے جواب کون دے گا ایک ساتھ؟ جی انس بھائی سے پوچھتے ہیں، انس بھائی جواب دیجیے گا۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آنے کی وجہ سے مد متصل، اور مد متصل کو 2 2.5 4 الف کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ جی، اور مد متصل کو 2 2.5 4 الف کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ اور مد متصل کیوں ہوا؟ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے، آنے کی وجہ سے مد متصل ہوگا۔ آپ نے تینوں جواب درست دے دیے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔
माशा अल्लाह, ज़बरदस्त। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हुर्फ़ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में है, मद्दे मुत्तसिल होगा। और यहाँ पर एक कायदा है, दाल मुशद्दद भी है और नून में एक कायदा है, या में भी एक कायदा है। यहाँ तीनों कायदे कौन बताएगा? एक साथ अच्छे अंदाज से बताना है। जी हमारे रमज़ान भाई बताने के लिए तैयार हैं। जी रमज़ान भाई बताइए। यहाँ पर नून साकिन के बाद हरूफ यरमलून के आने की वजह से इजहार इदगाम नहीं बल्कि इजहार मुतलक होगा। इजहार मुतलक होगा। बिल्कुल जवाब दुरुस्त दिया है। और ये बताइए, दाल पर तशदीद है तो हम दाल को कैसे पढ़ेंगे? रुक कर अदा, जरा रुक कर अदा करेंगे। और इसके अलावा ये बताइए कि या अलिफ मद्दा, अलिफ मद्दा, तो इसको कितना खींचेंगे? एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर। एक अलिफ यानी 2 हरकत के मिकदार में खींच कर भी अदा करना है। और प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, बहुत ज़बरदस्त हमारे रमज़ान भाई ने तकरीबन जवाब दुरुस्त दिए। और अब यहाँ तवज्जो रखिए कि नून साकिन के बाद, देखिए नून साकिन है और उसके बाद या मौजूद है, तो यहाँ तो कायदा होना चाहिए कौन सा? इजहार मुतलक नहीं, इदगाम। क्या होना चाहिए? तो इदगाम होना चाहिए ना, होना चाहिए। वैसे कायदा देखा जाए तो कि नून साकिन के बाद जब कभी हुर्फ़े यरमलून से कोई हर्फ आता है तो क्या होता है? इदगाम होता है। और नून साकिन के बाद या भी जो है हुर्फ़े यरमलून में से है। मगर याद रखिए, जब कभी नून साकिन के बाद अगर हुर्फ़े यरमलून उसी कलमे में आ जाएं। अच्छा जाजान भाई बताना चाह रहे हैं, कायदा आपको याद है? जी बताइए। अगर इदगाम में नून साकिन के बाद हुरूफ यरमलून से कोई भी हर्फ अगर उसी कलमे में आ रहा है तो वहाँ पे इदगाम नहीं बल्कि इजहार मुतलक होगा। माशाअल्लाह। अगर नून साकिन के बाद हुर्फ़े यरमलून से कोई भी हर्फ उसी कलमे के अंदर आ जाए तो वहाँ पर इदगाम नहीं बल्कि इजहार होता है। उसको इजहार मुतलक कहते हैं। और इदगाम के लिए शर्त यह है कि नून साकिन के बाद हुर्फ़े यरमलून दूसरे कलमे में होते हैं। माशाअल्लाह, ये भी आपने जवाब दुरुस्त दे दिया है। आगे बढ़ते हैं। बा के नीचे जेर है, हरकत को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मारूफ पढ़ते हैं। और मीम। अच्छा ये बताइए, बा कौन से हरूफ में से? जी कौन से हरूफ में से है? उसका मखरज क्या है ये भी बताए कोई? जी दानियाल भाई बताने के लिए तैयार है। जी दानियाल भाई अच्छे अंदाज से समझाना है आपने। जी कलकला में से, और इसका मखरज है कुतुबुज्जद्दीन। कुतुबुज्जद्दीन हुर्फ़े कलकला में से है। मगर आप ये देखिए कि मखरज के लिहाज से कौन से हरूफ में से? होठों से कितने हरूफ अदा होते हैं? 4। अच्छा ये बताइए हमारे इस्माइल भाई बताइए। जी इस्माइल भाई, कितने हरूफ अदा होते हैं? 4। कौन कौन से? बा फा मीम वाव। बा फा मीम वाव। तो ये 4 हरूफ हमेशा कब अदा होते हैं? जब होंठ मिलते हैं या होंठ गोल होते हैं तो ये हरूफ अदा होते हैं। तो इनकी अदायगी हमेशा होंठों से होती है। वो कितने हरूफ हैं? 4। कौन कौन से? मिलकर बोलें। जी जी जी। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, 4 हरूफ अदा होते हैं, बा फा मीम वाव। इनको कहते हैं हुरूफ़े शफविया। क्या कहते हैं इनको? हुरूफ़े शफविया। और मीम पर ज़बर है, मीम भी हुरूफ़े शफविया में से है। अच्छा मीम का मखरज कौन बताएगा? मीम और बा। दानियाल भाई जी बताइए। बा होठों के गीले से ज्यादा होता है और मीम सूखे से ज्यादा। माशाअल्लाह। जी हाँ, गीला हो, सूखा हो, खुश्क हो, तर हो, तो जो गीला होता है उसको तर कहते हैं और जो खुश्क होता है उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? खुश्क हिस्सा होता है, सूखा हिस्सा। सूखा, हमारे दानियाल भाई ने कहा सूखा हिस्सा, तो सूखा भी होता है या खुश्क होता है। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, मीम जो है होंठों के खुश्क हिस्से से और बा जो है होंठों के गीले हिस्से से यानी तर हिस्से से अदा होता है। माशाअल्लाह, हमारे दानियाल भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। और सौद कौन से हरूफ में से है? जी बताइए, कौन बताएगा? हमारे हमजा भाई बताएंगे छोटे। जी माइक लीजिएगा।
حروف سفیریہ. حروف سفیریہ میں سے ہے، مگر مخرج کے لحاظ سے کون سے حروف میں سے ہے؟ موٹے حروف میں سے ہے یا ایکسٹرا موٹے حروف میں سے؟ کن حروف میں سے؟ یہ حروف اصلیہ. حروف اصلیہ میں سے صاد. اور یہ بتائیے کیا یہ کون سے حروف مستعلیہ میں ہے؟ جی جی ہاں، حروف مستعلیہ کا مجموعہ یاد ہے؟ جی. کیا مجموعہ ہے؟ غصہ، ضغط، قذ ہے. ماشاء اللہ، خصہ، ضغط، قذ. سب مل کر بولیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، صاد ایکسٹرا موٹے حروف میں سے بھی ہے. اور حروف مدہ کے بعد، جی ہاں، جب یہ مدہ کی صورت میں ہے تو یہ بتائیے کہ اب یہ حروف مدہ ہے تو یہ الف جو ہے ہم اس کو موٹا پڑھیں گے یا باریک پڑھیں گے؟ یہ جواب جی ہمارے زازان بھائی بتائیں گے. زازان بھائی پر پڑھیں گے. کیوں پر پڑھیں گے؟ یہ نہیں پتا. دانیال بھائی کو پتا ہے؟ کیونکہ صاد موٹا حرف ہے. صاد موٹا حرف ہے اس وجہ سے، یعنی کہ الف سے پہلے اگر موٹا حرف آ جائے تو کیا ہوگا؟ الف بھی موٹا ہو جائے گا. ماشاء اللہ، ہمارے دانیال بھائی کا جواب بالکل درست ہے. اور یہاں یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ. سب مل کر بولیں. اور ہا کی ادائیگی کلیئر رکھنی ہے حلق کے. ماشاء اللہ. اور ہا حروف حلقی میں سے ہے. بمصابیح وجعلناها رجوما للشياطين وجعلناها. واو پر زبر ہے اور جیم پر بھی، اور پیارے بچوں عین پر بھی. جب حرکات آتی ہیں تو حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف ادا کرتے ہیں. اور جیم کی ادائیگی کلیئر رکھنی ہے. ہونٹوں کی گولائی سے واو ادا ہوتا ہے، اور جیم جب ادا کرتے ہیں تو کہاں سے ادا کرتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ مخرج کے لحاظ سے 3 حروف ہیں جس کو یاد آ رہا ہے. انس بھائی بتانا چاہ رہے ہیں. انس بھائی بتائیے. حروف شجریہ. حروف شجریہ کتنے ہیں؟ کون کون سے؟ جیم، اچھا، وسط زبان اور وسط تالو. وسط تالو سے ادا ہوتے ہیں. وسط زبان اور اچھا، وسط تالو اور وسط زبان کس کو کہتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ ایزی سوال ہے. حسن بھائی سوچ رہے ہیں. جی رمضان بھائی کو یاد ہے؟ جی رمضان بھائی، وسط زبان وسط تالو کیا کہتے ہیں؟ یعنی زبان کا درمیان اور تالو کے درمیان سے. زبان کا درمیان اور تالو کا درمیان، اسے کہتے ہیں وسط زبان وسط تالو. وسط کہتے ہیں درمیان کو. جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ماشاء اللہ ہمارے رمضان بھائی کا جواب بالکل درست ہے. عین کی ادائیگی حلق کے کہاں سے ادا ہوگا؟ مل کر درمیان والے حصے سے، کیونکہ عین حرف اور حلق کے درمیان سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ 2. کون کون سے؟ اچھا، اب ٹیم اے بتائے گی حمزہ اور ہا کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ مل کر بولیں. حلق کے نیچے والے حصے سے. اوپر یا نیچے؟ نیچے. نیچے والے حصے سے. غین اور خا کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ ٹیم بی بتائے گی. ماشاء اللہ. اور تیسرا مل کر بولیں گے کہ عین اور ہا حلق کے کس حصے سے ادا ہوتے ہیں؟ حلق کے درمیان والے حصے سے. اور ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف حلقی. حروف حلقی کہتے ہیں. ماشاء اللہ. لام کو ہلانا نہیں ہے، اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے. بعض بچے بڑے ہلا دیتے ہیں. وجعلناہا کیا پڑھتے ہیں؟ وجعلناہا. ال نہیں کرنا. وجعلناہا. ماشاء اللہ. نون پر کھڑا زبر ہے، ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے. اور یہاں حروف مدہ ہے. اچھا یہ بتائیے کھڑی حرکات اور حروف مدہ کو کتنا کھینچ کر ادا؟ جی حمزہ بھائی بتائیں گے. حمزہ بھائی مائک لیجئے گا. ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر. کس کو؟ ہا کو، حروف مدہ کو، یا کھڑی حرکات کو؟ دونوں کو. دونوں کو. ماشاء اللہ جواب بالکل درست دے دیا ہے. اور آگے بڑھتے ہیں. را پر پیش آنے کی وجہ سے را کو پر پڑھیں گے. را کو اور جیم کی ادائیگی کلیئر کرنی ہے. جیم کو چے سے نہیں بدلنا، اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے. اور واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو
वाव मद्दा होगा। जी हाँ, और हुर्फ मद्दा को एक अलिफ खींच कर अदा करेंगे। और यहाँ तनवीन के बाद जी ये कायदा जिससे पूछा जाए वो बताएगा। देख लीजिए, तनवीन है, उसके बाद आगे लाम है, तो ये कौन बताएगा? टीम ए से सिर्फ एक हाथ खड़ा है और टीम बी से 4 हाथ खड़े हैं। हम टीम ए से ही पूछ लेते हैं और जाजान भाई बताएंगे जो बताना चाह रहे हैं। जी जाजान भाई। इदगाम बिला गुन्ना। सोच लें। अनस भाई, आप टीम ए से इनका साथ दे रहे थे, हाथ खड़ा किया था, तो क्या कहते हैं आप कि जाजान भाई ने सही कहा? जी माइक में बताइए, माइक में। जी जी। अच्छा, क्यों इन्होंने सही क्यों कहा कि इदगाम बिला गुन्ना? क्यों हुआ ये इदगाम? तनवीन के बाद लाम आ रहा है इदगाम में से। अच्छा, जब कभी तनवीन के बाद लाम आ जाए, अच्छा तनवीन के बाद अगर रा आ जाए तो बीला गुन्ना होगा फिर भी, और अगर नून आ जाए तो फिर माल गुन्ना होगा। तमाल गुन्ना जाए। माशाअल्लाह। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, जब कभी नून साकिन या तनवीन के बाद लाम आ जाए या रा आ जाए तो इदगाम बिला गुन्ना होता है, बगैर गुन्ने के इदगाम करते हैं। और यहाँ पर भी इदगाम को बिला गुन्ना होगा। हमारे जाजान भाई ने भी जवाब दुरुस्त दिया है और हमारे अनस भाई का भी जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। और प्यारे बच्चों, ये लाम को जब शीन से मिलाएंगे, शीन, जी हाँ लाम पर भी तशदीद है, शीन पर भी तशदीद है, तो हम इसको रुक कर अदा करेंगे। और शीन की अदायगी कैसे करते हैं, क्या मखरज है, कौन बताएगा? जी हमारे सोच रहे हैं टीम ए से 2 हाथ हैं, टीम बी से भी 1 हाथ है। चले एक हाथ वाले से ही पूछते हैं। रमज़ान भाई बताइए कि शीन को की अदायगी कहाँ से होती है? ज़बान का दरमियान और तालु के दरमियान से अदा होता है। ज़बान का दरमियान और तालु के दरमियान से शीन का मखरज बिल्कुल दुरुस्त बताया है। और ये कितने हरूफ हैं और कौन से हरूफ से ताल्लुक रखते हैं? जी इन हरूफ का नाम बताइए। जीम, शीन, या। और इन हरूफ को क्या कहते हैं? मिलकर बोले। हरूफ शजरिया। और एक सिफत पाई जाती है, जाजान भाई बता दीजिए जल्दी से। तफशी। हरूफ तफशी, सिफत तफशी। सिफत तफशी कितने हरूफ में पाई जाती है? एक ही हर्फ में। माशाअल्लाह। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, सिफत तफशी सिर्फ और सिर्फ एक हर्फ में पाई जाती है और उसका नाम, उस हर्फ का नाम क्या है? शीन। तो इस शीन में पाई जाती है। यानी हर्फ तफशी की माना क्या है? दानियाल भाई बता दीजिए। मुंह में आवाज फैल जाना। मुंह में आवाज फैल जाना। माशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ छोटे छोटे बच्चों को ये कवायद याद हो रहे हैं, तो आप भी कोशिश करें, अच्छे अंदाज से याद करें और आगे बढ़ते चले जाएं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर खड़ा ज़बर है, एक अलिफ खींच कर अदा करेंगे। और तो या साकिन से पहले जेर भी आ रहा है। और तो कौन से हरूफ में से है और इसका मखरज भी अगर कोई बताए तो माशाअल्लाह बहुत प्यारा अदा किया हमारे मुबीन भाई ने। माशाअल्लाह जबरदस्त। क्या अदायगी इसकी? दोबारा जोर से करें। कैसे अदा करेंगे मुबीन भाई? जरा जोर से। क्या करेंगे? दानियाल भाई नाक में तो आवाज नहीं लेके जाएंगे? थोड़ी सी, थोड़ी सी, इतनी सी, थोड़ी सी नहीं जाएगी? इतनी सी भी नहीं जाएगी। माशाअल्लाह। जी हाँ पौ में आवाज नाक में नहीं जाएगी। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, बाज बढ़ते हैं। नहीं पढ़ना, पढ़ना है क्या पढ़ेंगे? अच्छा होंठ गोल करेंगे? नहीं। थोड़ा सा? नहीं। थोड़ा सा नहीं करेंगे। माशाअल्लाह। जब भी तो हुर्फ मुस्तालिया की अदायगी करें या किसी भी हर्फ की अदायगी करें, सिर्फ वाव के अलावा किसी हर्फ पर होंठ गोल नहीं होंगे, ये याद रख लें। बस ये याद हो गया तो आपको तमाम हरूफ याद होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा क्या बताना चाह रहे हैं दानियाल भाई? बताइए। एक्स्ट्रा मोटे हुर्फ में से भी है और हुर्फ तालिया में से भी है। जी माशाअल्लाह। या मद्दा भी हो रहा है और इसका मखरज है तो दाल ता का। जी रमजान भाई जल्दी बताइए। ज़बान का किनारा और दोहक से सनाया तक के दांतों की जड़ मसूरों से अदा होता है। ये बताइए आप बहुत का मखरज बता रहे हैं या तो का मखरज? हम तो आपसे तो का मखरज पूछ रहे हैं। तो ये आपसे गलती हो गई है। जाजान भाई भी सोच में पड़ गए हैं। जी इसका मखरज है ज़बान का सिरा और सामने के दांतों की जड़ें। ता दाल तो। जी हाँ सामने वाले जो सनाए उंगलियां हैं, सामने वाले जो ऊपर वाले दांत हैं, उनकी जड़ों से अदा होता है। और प्यारे बच्चों नून की अदायगी अच्छे अंदाज से करना है, हरकत को बगैर खींचे। आगे बढ़ते हैं। वअअतदना लहुम अज़ाबस सईर।
माशाअल्लाह, वाव की अदायगी होठों की गोलाई से, और यहाँ आइन की अदायगी, हमजा की अदायगी क्लियर रखनी है। हमजा और आइन में क्लियर फर्क होना चाहिए। वअअतदना, और दाल हुर्फे कलकला कलकला अदा करेंगे। हुर्फे मद्दा, एक अलिफ नून अलिफ जबर ना खींचना है। और लहुम, यहाँ पर एक कायदा है, इस कायदे का नाम जल्दी से बताएंगे टीम ए से। जाजान भाई, जाजान भाई, इजहार शफवी। सोच लें जी। हमजा भाई सही कहा इन्होंने, हमजा भाई सही कहा इन्होंने, इजहार शफवी का है। सोच रहे हैं जी हाँ। दानियाल भाई क्या कहते हैं? सही कहा, माशाअल्लाह। रमजान भाई ने कहा सही कहा, और वाकई ये इजहार शफवी है। मीम साकिन के 3 कायदे हैं, इदगाम शफवी, इख्फा शफी, इजहार शफी। मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आ जाए, इदगाम शफी। मीम साकिन के बाद बा आ जाए, इख्फा शफी। दोनों में गुन्ना होता है। और मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई भी हर्फ आ जाए, वहाँ इजहार शफी होता है, गुन्ना नहीं करेंगे। और यहाँ आइन की अदायगी क्लियर करनी है, और दाल की अदायगी भी क्लियर रखना है। दाल को जा से नहीं बदलना, इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। दाल, सा, दाल, वाह हुरूफे लिसविया में से है, माशाअल्लाह। और प्यारे बच्चों, सीन की अदायगी क्लियर रखनी है। आखिर में कायदा लगता है, उस कायदे का नाम जल्दी से बता दें। कौन बताएंगे? जाजान भाई बताइए, कौन सा कायदा है? मद्दे आरिज। क्या रमजान भाई सही कहा? और मद्दे आरिज की तफसील बताइए रमजान भाई जल्दी से। रुफ़े मद्दा के बाद आर्जी सुकून हो, यानी वफ की हालत में कोई हर्फ साकिन हो रहा तो मद्दे आरिज हो। माशाअल्लाह, जी हाँ। आर्जी सुकून आ जाए उर्फे मद्दा के बाद, वफ में साकिन हो रहा हो तो वो मद्दे आरिज होता है। माशाअल्लाह प्यारे बच्चों और मद्दी चल के नाज़रीन, उम्मीद है आपने अच्छे अंदाज से समझा होगा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आइए बढ़ते हैं कुछ कॉल्स की जानिब। मोहम्मद अहमद तारिक और मोहम्मद तलहा तारिक ने और शेयर टेस्ट कर रहे हैं। प्यारे प्यारे कारी साहब, आपके सवाल का जवाब है नून साकिन के 4 कायदे होते हैं, इख्फा, इजहार, इनकलाब और इदगाम। बहुत प्यारे प्यारे कारी साहब, आज हम आपको आज के सबक सुनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द ज़य्यना अस्समाअ अद्दुन्या बिमसाबीह वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन वअअतदना लहुम अज़ाबस सईर। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हमारे मोहम्मद तलहा भाई और अहमद भाई, माशाअल्लाह तलहा भाई ने बहुत अच्छे अंदाज से, जी हाँ, नून साकिन के कायदे भी बताए और आयत भी पढ़ के सुनाई। अल्लाह पाक आपको बाअमल आलिम दीन और मुफ्ती इस्लाम बना दे, आमीन। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉल। जुनैर साहब रावलपिंडी बैरियर टाउन से बात कर रहा हूँ। प्यारे प्यारे मुबीन भाई, आपका प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स बहुत अच्छा है। आज मैं आपको ये वाला ठहरे का नाम सुनाऊंगा। जाओ बच्चों रेडी, खजाना आ गया, अच्छी प्यारी बातों का फिर जमाना आ गया। अपना दीन सीखे और दुनिया को सिखलाए। और मुबीन भाई, आपके सवाल का जवाब है और मक्का में है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आपने सवाल का जवाब भी बताया और आपने हमारे प्रोग्राम का टाइटल कलाम भी सुनाया। माशाअल्लाह, आपने सवाल का जवाब दिया। गारे सौर मक्का शरीफ में है और आपका जवाब दुरुस्त है। नेक्स्ट कॉल। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आपने सवाल का जवाब बताया और जवाब बताया गारे सौर मक्का शरीफ में है और आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक और बरकत दे, आमीन। नेक्स्ट कॉल। मैं हूँ फातिमा तारिया मिनचानाबाद से। मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगी मक्का शरीफ में। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आपने सवाल का जवाब दिया मक्का शरीफ में, गारे सौर मक्का शरीफ में और आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद उखास है। मैं जेठावाला से बात कर रहा हूँ। मुबीन भाई, आज के सवाल का जवाब है कि मक्के शरीफ में इस्लाम फॉर किड्स। जिंदाबाद। माशाअल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। माशाअल्लाह, आपने सवाल का जवाब बताया और आपने जवाब बताया गारे सौर मक्का शरीफ में है। आपने नारा भी लगाया इस्लाम फॉर किड्स। जिंदाबाद। माशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मैं हूँ रमजान रजा मिनचानाबाद से।
शरीफ में। माशाअल्लाह, आपने सवाल का जवाब बताया। रमजान में अल्लाह पाक को और बरकत दे दे, आमीन। माशाअल्लाह जी। तो आइए बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की जानिब। अपने सेगमेंट को आगे कंटिन्यू करते हैं और अब बढ़ते हैं अपने अगले मरहले की जानिब, जिसका नाम है तवज्जो से पढ़ना। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, तवज्जो से पढ़ेंगे मगर हदर और तरतील में, क्योंकि अभी टाइम कम है तो हम कोशिश करें हदर और तरतील में जल्दी से पूरा करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द ज़य्यन्ना अस्समाअ अद्दुन्या बिमसाबीह वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन वअअतदना लहुम अज़ाब अस्सईर। वलक़द ज़य्यन्ना अस्समाअ अद्दुन्या बिमसाबीह वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन वअअतदना लहुम अज़ाब अस्सईर। माशाअल्लाह। तरतील में अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द ज़य्यन्ना अस्समाअ अद्दुन्या बिमसाबीह वजअलनाहा रुजूमा। वलक़द ज़य्यन्ना अस्समाअ अद्दुन्या बिमसाबीह वजअलनाहा रुजूमा। वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन वअअतदना लहुम अज़ाब अस्सईर। वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन वअअतदना लहुम अज़ाब अस्सईर। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए, आमीन। कायशा को बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। अल्लाह पाक आपको इसकी बरकत अता फरमाए, आमीन। तो मेरे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल की नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है बच्चों की महफिल। नदीन सीखे और दुनिया को सिखलाए। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल की नाज़रीन, आप हो जाइए रेडी और यहाँ मौजूद हाज़रीन और नाज़रीन भी हो जाइए रेडी, क्योंकि अपना सेगमेंट शुरू हो चुका है बच्चों की महफिल। तो आइए बढ़ते हैं उसमें पहले अनस भाई की जानिब। तो अनस भाई, आप कौन सा कलाम हमें आज सुनाएंगे? वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जी इस्माइल भाई। फिर के गली गली तबाह ठोकने सबकी खाएं क्यों। माशाअल्लाह। जी हसन भाई। इज़्ने तैयबा मुझे सरकार मदीना दे दो। सुभान अल्लाह। जी आपका क्या नाम है? हम्बल। हम्बल भाई, माशाअल्लाह। जी पुल से उतारो राह गुजर को खबर ना हो। माशाअल्लाह। आइए बढ़ते हैं अनस भाई की जानिब। जी अनस भाई। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। तुझे खोज गए खुदाया, तुझे खोज गए खुदाया, तुझे खोज गए खुदाया। अल्लाह अल्लाह
नासिब आया तुम दाफ़ बनाया तुम शाफ़ खुदाया तुम दाफ़ बनाया तुम शाफ़ खुदाया कोई तुमसा कौन आया कोई तुमसा कौन आया तुझे खुद है खुदाया अल्लाह 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 सिदरा वाले चमने जगह के थाले ये बोले सिदरा वाले चमने जगह के थाले सभी मैंने छान डाले तेरे पाए कौन पाया सभी मैंने छान डाले तेरे पाए कौन पाया तुझे यक बनाया तुझे यक बनाया तुझे खुद है खुदाया अल्लाह 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 खुदा के बंदो तुम मेरे दिल को ढूंढो अरे खुदा के बंदो तुम मेरे दिल को ढूंढो मेरे पास था अभी तो पास था अभी तो अब क्या हुआ खुदाया मेरे पास था अभी तो अब क्या हुआ खुदाया न कोई गया ना आया न कोई गया ना आया तुझे खुद है खुदाया अल्लाह 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 चला बा मुश्किल हमें रज़ा तेरे दिल का पता चला बा मुश्किल तेरे रोज़ा के मुकाबिल तेरे रोज़ा के मुकाबिल वो हमें नज़र तो आया तेरे रोज़ा के मुकाबिल वो हमें नज़र तो आया ये न पूछ कौन आया ये न पूछ कैसा पाया ये न पूछ कैसा पाया तुझे खुद गए खुदाया अल्लाह 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 अल्लाह
آئیے بڑھتے ہیں حسن بھائی کی جانب. جی حسن بھائی. اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو. 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 اذن طیبہ آقا اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو. لے چلے مجھے کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو. میرے آقا لے چلے مجھے کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو. قسمت میری چمکا یہ چمکا یہ آقا مجھ کو بھی درے پاک میں بلوائے آقا. بلا لو ہم غریبوں کو, بلا لو یا رسول اللہ,
کثرت مال کی آفت سے بچا کر آقا، کثرت مال کی آفت سے بچا کر آقا اپنے عطا کو فتح کا خزینہ دے دو میرے آقا، اپنے عطا کو فتح کا خزینہ دے دو، لے چلے مجھے کو جو طیبہ سفینہ دے دو۔ ماشاء اللہ جی حمل بھائی، آپ کے پاس جو ہے ٹائم شارٹ ہے تو آپ مجھے ایک دو اشعار پڑھ جی۔ پل سے اتارو راہ گزر کو، خبر ہے تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھا ہے تو پر کو خبر نہ ہو، کاٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، کاٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھا ہے تو پر کو خبر نہ ہو، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو۔ ماشاء اللہ، تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کی ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام اسلام فار کڈس کا وقت اختتام پہنچا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے ایپیسوڈ میں۔ ہمیں دعا میں رکھیں، اپنا خاص خیال رکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہو جاؤ بچوں ریڈی، خزانہ آ گیا، اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا، ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا